ऋषभजी नमस्ते। नमस्ते सर। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। एकदम राम्रो, एकदम राम्रो। कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि मेरो जिन्दगीको भने मेरो जीवनको अराउन्ड फर्स्ट 15 years अफ माई करियर भनौँ न, म आई वाज प्योर आइटी पर्सन होइन। यो वर्ल्ड भन्ने आइएसपी जब स्ट्याब्लिस भयो, त्यो वर्ल्ड आइएसपी स्ट्याब्लिस हुँदाखेरि सानो कोर टिम थियो। सो आई वाज पार्ट अफ द्याट कोर टिम 1997 तिरको कुरा हो। त्यसपछि आई वर्क कपाल अफ इयर्स इन द्याट कम्पनी। र त्यति बेला हामी यो लाइनक्स सिस्टममा काम गर्ने नेपालकै पहिलो व्यक्तिहरू मध्ये पर्थ्यो होला फर्चुनेटली। त्यसपछि आई मुभ टु डिएचएम मल्टिनेसनल कम्पनी, जहाँ चाहिँ मैले आई स्टार्टेड विथ समथिङ एल्स बट later I moved to IT company. So we used to call it Information Services Department. So I was heading that Information Services Department for quite a while. So the national company goes IT systems, customer is a key over. Is a hands-on practice. Exposure but if you ask me right now, my computer I'm Sudipji. Talking about off there one, I think looking at you, 25 years you are computer engineer. Scholarship opportunities, best of the best universities are you rejected it and finally you are going for PhD for US. But 25 years and this, I still feel that I more 25-30 वर्षको चाँडो जन्मिएको भए अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। So hats off, I think amazing. You're doing an amazing work. We are very proud to have you as a faculty member of our BCS.IT program, teaching Python and business intelligence. Just such an interesting to our students of bachelor's, especially IT students. Thank you once again. It's great. Thank you for an opportunity. Yeah. So. Customer, how was your journey? How did you land up being a computer engineer? And then, why did someone join this kind of stuff? I never wanted to become a computer engineer, by the way. I wanted to be a doctor instead. I am going to couple of marks they made MBBS shooter. This person is in JEE entrance exam in India, right? Fortunately, मैले त्यो एउटा ट्रिप जस्तो सोचिरहेको थिएँ दिल्ली घुम्न पाइन्छ भनेर गएको, बट इन्ट्रान्समा त्यहाँ स्कलरसिपमा आएँ। देन आई स्टार्टेड विथ आइटी इन्जिनियरिङ। सुरुमा आई वाज लाइक एलियन, आई वाज नट एनिथिङ, बट एउटा टपर सिको हुन्छ एसएलसीमा पनि टपर थियो, एउटा भित्रैबाट फिलिङ थियो होइन म यहाँ पनि टप गर्नु पर्यो। एन्ड एभ्री वान were not calling me by my name, Rishabh or Jha. They were calling me, oh, Nepali. So I was like, no, somehow my after country open name here. And then I started studying, kahin bio ko connect my AI got a and from that moment, so pass out by about the university top. So university. Especially I got to work with couple of big MNCs of India. Then backend developer हुँदै data analyst today, data scientist on the profile and then I got a specialization from Stanford University on AI for medical research. And this person I thought education is not everything. I need to go back to my country. I want to work for my people so that so and here from past 2 years I work with a lot of colleges in the morning time, so I love to work. I love to work 12, 16 hours. So in the morning time till 12 I teach at different colleges, especially KFA Business syllabus. It's very good. Initial stages, my first year I'm Python something. This is the language of the coding language of this particular thing. After that I have my own company, Pytech IT Solutions, where we're trying to work on AI, robotics, medical research. Despite somehow नेपालको प्रोडक्ट चाहिँ बाहिर हामी एक्सपोर्ट गर्न पाउनु र अब युएसको कोही क्लाइन्ट चाहिँ होइन नेटफ्लिक्सले बनाएको प्रोडक्ट सी हाउ ब्युटिफुल दिस प्रोडक्ट। सो हाम्रो गोल चाहिँ अब पिएचडीको लागि सबै भन्नु अब यस आई एम मुभिङ ब्याक, आई एम गोइङ टु क्यानाडा। सो कुरा के भयो भने आइटीमा धेरै एडभान्समेन्ट्सहरू छ। मेरो एजुकेसन ग्याप जुन यो 2-3 इयर्सको भयो, आई डोन्ट कन्सिडर इट एज अ ग्याप, बट आई थिङ्क नेपालबाट मैले धेरै कुरा गर्न सक्छु, यो स्कोप मैले थाहा पाइसकेँ।
I need to work on myself. मेरो knowledge side अहिले 0.1% मा छ. So 1% जुन दिन convert भयो, I'll back to my homeland, and after that I'll work for the rest of my life. Amazing, amazing. I think that's a good spirit. You're on a young 25 years, go educated मान्छेको जे नेपाललाई खाँचो छ हैन, कि यो spirit to come back, to get educated and come back and spend your energy, the youthful energy and the knowledge in development of a country and society is an amazing कुरा. र तपाईलाई जुन नेपाली हुनुमा गर्व छ र जुन नेपालीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, बेस्ट विशेस फर यु. Being much Jha myself, I love to talk with another Jha who has the same kind of feeling towards the country. And for us also, I mean, we had an opportunity to go abroad and do things, but we finally decided we're born here, so we need to contribute something. We need to do something here, but so yes, I want to add one thing, talking about you and this that sir, right? I'm not even your inspiration go part. So like coming from there is nothing to be like, we're not promoting casteism or Jhaism, but yeah. Somehow you're like guardian group, my neighbor group, somehow we want to become like you someday. So recently, we podcast KFA Business Affairs, so we talk about variety of business aspect. So yours must be IT business how is going to fit. So I would like to start a conversation from here. Business intelligence over a period of time. World business intelligence. For a layman in your own terms, if you have to explain someone what is business intelligence and how is it connected to the business. So as an engineer, my business so business is collecting more money and gathering people at the same time. So we are making people and money at the same time. So as we have a lot of population these days, so to understand the nature of our customers, all the businesses want more and more customers. To understand the nature of their customers, because shopping behaviors, they are not satisfied. They are really satisfied. Repeat customers business manually I think this is very difficult. You're a computer, software and IT group, if we can automate all of these stuff. So that's the point where business intelligence stands. Manufacturing problems, manufacturing problems, HR problems, customers acquisition problems. We need to understand all of these trends, all of these behaviors. Like I'm a prediction like I want to launch a new product. But the product market fit just for example, when I returned back to Nepal, my company as a data scientist. The company manual business intelligence. So the company the company ekdamai high profile services provide garden. Beauty ekdam high profile services disinfection services ekdamai high cost services provide. र त्यसको एडभर्टाइजमेन्ट बानेश्वर चौकमा त्यो पर्चा बाटेर चाहिँ अब जो मान्छेले एउटा 25,000 को ब्युटीको फी सर्भिसेस लिनु छ या 50,000 को एउटा डिसइन्फेक्सनको सर्भिसेस लिनु छ, त्यो मान्छे बानेश्वरको फुटपाथमा त होइन. सो यु निड टु नो कि हामीले आफ्नो कस्टमरलाई कसरी एक्वायर गर्नु छ. सो यसमा डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाको थ्रु गर्ने हो, टिकटकबाटै आउँछ कि मेटाबाट आउँछ, यसमा पनि डिफ्रेन्ट डाइभर्सिटी छ. कुन कस्टमरलाई एक्चुअली टार्गेट गर्ने हामीले भन्न त भनिदिन्छौँ कि होइन यो सर्भिसेस 18 to 25 इयर्सको लेडिजले लिँदा माइट बी कि त्यो 35 to 45 कोमा पनि एउटा राम्रो ग्राफ आउँछ. सो यो सबै टेस्ट गर्न, यो सबैलाई पछिको प्रेडिक्ट गर्न, रियल टाइममा अपरेट गर्न, what we require as a software, and that software is also automated at the same time. That's what is business intelligence. Yeah. But Namai, to give another perspective, Namai intelligence. When you talk about intelligence, I feel that you talk about two things. One is the other one is the processing speed and the accuracy. Right. So information like intelligence bhayena, there has to be information. But त्यसलाई चाहिँ कति फास्ट कति एक्युरेटली प्रोसेस गर्न सक्छ, कति that combination becomes the intelligence. So अब यो generally as a businessman myself, in the management myself, we have to make a lot of decisions in our day-to-day life. अब हामीले
simple decisionदेखि लिएर complicated decision पनि गर्न सक्छौँ. Why do our employees leave us? Maybe that is decision, and we have to take some initiative so that हाम्रो attrition rate घटोस्. अब हाम्रो shortage rate simpler गर्ने पर्छ. And now your decision can be done by two things. One is I can use my common sense, my experience, my knowledge. You know, I can process it here in my brain, and then I can do it. Or I can take help of some tools, which can provide me that insights on what should I do. So maybe that tool, where it is the IT village and provide the business BI tools. Maybe you realize a business भन्दाखेरि कसो हुन्छ तपाईलाई यो मेरो भ्यू तपाईको भ्यू एकदमै राम्रो त्यसले यो भ्यूले क्लियर गर्छ सपोज तपाईले आफ्नो कमन सेन्स युज गरिरहनु भएको छ भने यु क्यान प्रोसेस 10 people 20 25 people बट तपाईको अर्गनाइजेसनमा त 100 people छ सो अब तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले 4 जना अझै आफ्नो अन्डरमा राख्नुहुन्छ जसले कि अगेन हैन सर्टेन ग्रुप अफ पिपल लेट्स टक अबाउट कस्ट 4 people हैन अपार्ट फ्रम यु 4 people their time and their cost at least 35,000 40,000 160 per month हैन annually हेरौँ more than 1 lakh rupees अब यही टुल यदि तपाईले आईटी को टुल युज गर्नुहुन्छ भने रिजल्ट पनि बायसनेस आउँदैन हाम्रो ह्युमन नेचरमा त एउटा बायसनेस सपोज आई एम योर इम्प्लोइ हैन आई कम फ्रम द झा कम्युनिटी there might be some other employee na if I am talking so politely to you so genuinely to you मैले मिस्टेक गरे पनि हैन I will always stand higher than the other person and यो बायसनेस आउँछ हाम्रो बट कम्प्युटर सिस्टममा त्यो बायसनेस फर्स्ट अफ अल हुँदैन तर कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ $12 $50 को प्याकेजमा तपाईले हैन एनुअली पाउनुहुन्छ धेरै पऱ्यो भने $200 द्याट इज लाइक 25-30,000 रुपियाँ हैन सो कस्ट को रूपमा पनि एउटा बीआईले हामीले अलिक स्पिडको कुरा एउटा इम्प्लोइले पुरै महिना लगाएर जुन डेटा क्यालकुलेट गरिरहेछ त्यही डेटा तपाईले लाइक विदिन अ सेकेन्ड पाउनुहुन्छ अनि अर्को कुरा सफ्टवेयरमा हाम्रो जुन नयाँ कुराहरू आइरहेछ त्यसमा अगेन एउटा दिस इज अ न्यू च्यालेन्ज हाउ टु सल्भ नाउ द्याट्स द प्लेस वेयर एआई कम्स विथ बीआई हैन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पावर्ड बिजनेस इन्टेलिजेन्स अब के हुन्छ भने कुनै नयाँ प्रब्लम आयो ब्याङ्कमै केही नयाँ फ्रडको प्रब्लम आयो ब्याङ्कको सफ्टवेयरलाई त त्यो पहिलाको त थाहा हुँदैन सो अबको बीआईले के गर्छ जुन नयाँ प्रब्लम आइरहेको छ नयाँ च्यालेन्ज आइरहेको छ त्यसलाई विदाउट एनी ह्युमन इन्टरभेन्सन इट क्यान डिटेक्ट एन्ड द्याट्स हाउ दिस सिस्टम कम्स इन्टु द पिक्चर. ओके सो ऋषभजीले यो राम्रो कुरा भन्नुभयो होइन अमेजिङ कन्भर्सेसन भइरहेको छ जहाँ चाहिँ यो प्रोसेसिङलाई चाहिँ अथवा कस्टलाई पनि कसरी सेभिङ गर्न सक्छ एक्युरेसी कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो इन टर्म्स अफ बिजनेस इन्टेलिजेन्स. तर यो सबै कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा चाहिँ बिचमा हुन जस्तो लाग्छ मलाई विच इज द डेटा. एट द एन्ड अफ द डे प्रोसेसिङ द डेटै गर्नुपर्ने होला. यो डेटाको चाहिँ के छ डेटा साइन्स when we talk about data science what actually do you mean by data science? So data science is a universal thing. यहाँ धेरै टर्म्सहरू छन् म एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु. डेटा साइन्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मसिन लर्निङ एन्ड डिप लर्निङ. डेटा साइन्स सबैको एउटा गार्जियन जस्तो वेयर हाम्रो डेटा कलेक्सनदेखि लिएर डेटालाई हामी कसरी प्रोसेस गरिरहेछौँ स्टोर गरिरहेछौँ होइन अनि त्यसबाट नलेज एक्सट्र्याक्ट कसरी गर्छौँ इट्स अ कम्बिनेसन अफ एभ्रिथिङ. नाउ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज यो कर्पोरेटमा हामीले पनि डेटा ग्यादर गर्यौँ हामीले त डेटा अहिले पनि फर्ममा फिल गरेर ह्यान्डरिटन यसलाई कसरी हामीले चाहिँ डिजिटल फर्ममा पहिला स्टोर गर्छौँ अब स्टोर गरेर पनि त्यसलाई युज गर्न सक्नु पऱ्यो. सपोज मैले एउटा सेन्टिमेन्ट एनालिसिस आफ्नो सबै स्टाफको मात्र कम्पनीमा गरौँ भने मसँग एउटा चङ्क अफ डेटा छ त्यसबाट मलाई 1% अफ डेटा मात्रै एक्सट्र्याक्ट गर्नु म त्यो एक्सट्र्याक्टेबल इट्स अ कम्प्लेक्स टर्म. अब कम्प्लेक्स त छैन हामीले कम्प्लेक्स बनाइदिएको छौँ होइन लिमिटेसन्सहरू देख्नु बट आई थिङ्क with the pace we are producing IT graduates in this country, if we can just make them satisfied with this ecosystem of Nepal only, then हामीले data science मा जो इन्डियाले वेबमा गरेको छ नेपालले आई गेस डेटा साइन्समा गर्न सक्छ अपर्च्युनिटी छ. या सो अनि यो आइटीमा टर्म छ यो गिगो भन्छ के अरे गार्बेज इन गार्बेज आउट होइन. सो डेटामा त गार्बेज डेटा भयो भने गार्बेजै आउट रिजल्ट हुन्छ भन्ने चलन छ के अरे. र मलाई चाहिँ दुईवटा कुरा के छ मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु खोजेको बिकज वी अल्सो वर्क इन मेनी कम्पनीज इन दिस आस्पेक्ट. र यहाँ कुरा गर्दा एउटा चाहिँ हजुरले भने एकदम राइटली कि डेटाको क्याप्चर के डेटाको क्याप्चर गर्ने चेक पोइन्ट्सहरूको अनअभाइलेबिलिटी अब त्यो सेटअपै नगरेपछि त क्याप्चरै हुने भएन. अर्को कुरा चाहिँ क्याप्चर भए पनि जुन कुरा जसरी क्याप्चर हुनुपर्ने त्यसरी क्याप्चर नहुनु
अर्को चाहिँ च्यालेन्ज चाहिँ के हुँदो रहेछ फर इक्जाम्पल भनौँ न कस्टमरको प्रोफेसन क्याप्चर हुनु पर्यो भने वाट डु डु भन्दाखेरि कि त सर्भिस भन्छ कि त स्टुडेन्ट भन्छ इफ अ कम्पनी ओन्ली क्याप्चर्स द इन्फर्मेसन लाइक सर्भिस अफ द बिजनेस अफ द स्टुडेन्ट भनेर क्याप्चर गर्यो भने त भोलिको दिनमा इफ यु हेभ टु फाइन्ड आउट कि कुन खालको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हामी कहाँ आउँदो रहेछ अब कस्तो खालको बिजनेसलाई चाहिँ हामीले अप्रोच गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने हो भनेर द्याट इन्फर्मेसन इज नट द्याट इन क्लास सो अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ कि डेटा साइन्स भनेको चाहिँ इट्स अम्ब्रेला टर्म हो होइन यसमा धेरै कुराहरू आउँछन् सो त्यसमा चाहिँ अब हामीले अलिकति कुरा गर्दाखेरि डेटालाई चाहिँ क्याप्चर गर्ने प्रोसेसमा बिजनेसहरूमा चाहिँ आजको दिनमा च्यालेन्ज चाहिँ हजुरले पनि भन्दैदेखि डेटा क्याप्चर गर्ने पोइन्ट्सहरूको अभाइलेबिलिटी जति मेच्योर हुनुपर्ने त्यति नभएर र मैले पनि त्यसमा एड अन गरेको थिएँ कि डेटा कच्ची क्याप्चर भयो भने जुन क्वालिटीको डेटा क्याप्चर हुनु भने नहुँदाखेरि नै स्टार्टिङ पोइन्ट नै गार्बेज भयो भने चाहिँ यसको आउटपुट फेरि इन्टेलिजेन्सले पनि त्यो गार्बेज नै आउटपुट गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ सो यो त अब हामीले भन्यो डेटा क्याप्चरको कुरा सो नाउ आफ्टर द क्याप्चर पछिको प्रोसेसमा के हुन्छ लाइक वाट ह्यापन्स आफ्टर द क्याप्चर पछि पेरेन्टिङको कुरा यहाँ जसरी मेरो मम्माले मलाई सिकाउनु भयो होइन त्यही कुरा मैले बच्चा हुँदा मैले त्यही कुरा लर्न गरेँ र आजसम्म सायद त्यही कुरा मैले फलो गरिदिएको छु अब मसिनलाई हामीले के गरिरहेको छौँ भने ट्रेन पहिला के हुन्थ्यो भने हामीले इनपुट गर्थ्यौँ प्रोसेसिङको लागि रुल्सहरू प्रोभाइड गर्थ्यौँ अनि आउटपुट हुन्थ्यो आजको केसमा अटोमेटिक केसेसमा इन्टेलिजेन्सको केसमा यस्तो हुँदैन हामीले इनपुट दिन्छौँ कम्प्युटरलाई अनि यो इनपुटको यस्तो आउटपुट हुन्छ यस्तो खालको इनपुटको यस्तो खालको आउटपुट छ अब यो जुन बिचमा प्रोसेसिङ रुल्सहरू हुन्छन् अब कम्प्युटरले आफैले बनाउँछ भोलिको दिनमा कुनै नयाँ कुरा आइरहेको छ भने कम्प्युटरले आफैले त्यसलाई कसरी जज गर्ने यसमा के प्रोसेस गर्ने होइन यसलाई हामी के मसिन लर्निङ भन्छौँ मसिन लर्निङ सो एउटा लर्निङ बिहेभियर हामीले कम्प्युटरलाई थ्रु डेटा सिकाइरहेको छ सो लर्न कहाँबाट हुन्छ एउटा मान्छेले 1:1 त गर्दैन सो वी प्रोभाइड अ लट अफ डेटा टु द कम्प्युटर एउटा मोडल हुन्छ मोडलले त्यही डेटाबाट ट्रेन गर्छ मसिनलाई सो अब कुनै पनि नयाँ टेस्ट केस आइरहेको छ भने पर्फर्म्स एकर्डिङली ओके सो डेटाहरूको जति पनि डेटाको पास्ट जुन डेटाहरू क्याप्चर गरेको छ त्यो इन्फर्मेसनको रूपमा मसिनले लर्न गरिरहेको छ त्यो डेटाबाट होइन यसले वाट इज ह्यापनिङ विथ इट यसले भनेको यो यस्तो आयो भने यसले यसको भोलिको दिनमा यसको प्रोसेसिङ भइसकेपछि यो कुन डिरेक्सनमा जान्छ यसले के ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा लर्न गरिरहेको छ र अर्कोचोटि त्यो डेटा आउँदा उसले अटोमेटिकली त्यसलाई प्रोसेसिङ गरिदिने भयो सो यु डोन्ट निड अ सेपरेट प्रोसेसिङ त्यसमा सो वी कल इट मसिन लर्निङ कन्टिन्युअस प्रोसेस अफ कन्टिन्युअस प्रोसेस अफ लर्निङ हुँदै गयो सो यो मसिन लर्निङ र एआईमा चाहिँ वाट इज द कनेक्सन सिम्पल टर्ममा म बिजनेसतिरको मान्छेले अलिक मजाले बुझ्नु भनेर एआई इज अल अबाउट रेप्लिकेटिङ ह्युमन बिहेभियर हाम्रो बिहेभियरको एउटा पार्ट लर्निङ पनि हुन्छ होइन मसिन लर्निङ इज अल अबाउट रेप्लिकेटिङ द वे ह्युमन लर्न्स एउटा लर्निङ एउटा सबसेट भयो बिहेभियरको अब बिहेभियरमा धेरै थरीको कुराहरू आउँछ होइन सो हाउ एम आई गोइङ टु एक्ट होइन हाउ एम आई गोइङ टु बी इन दिस इकोसिस्टम सबै कुरा एआईमा आउँछ सो इट अल कम्स फ्रम देयर सो डेटा क्याप्चर भइसकेपछि त्यो डेटा क्याप्चर गरेर आउटपुट नआउने प्रोसेससम्म मसिनले कन्टिन्युस लर्न गरिरहेको हुन्छ त्यसमा एआई एज अ टुल युज भएर त्यसले मसिन लर्निङलाई मोर हेल्प गर्छ भनौँ न एकदम सोल जस्तो एड गर्छ र त्यसपछि आइसकेको इन्फर्मेसन्सहरू नाउ इट कन्भर्ट्स फाइनल प्रोडक्ट वाट इज द फाइनल प्रोडक्ट अफ दिस फाइनल प्रोडक्ट अब प्रेडिक्सन सपोज प्रेडिक्सन छ भने प्रेडिक्सन स्प्याम नट स्प्याम होइन फ्रड नट फ्रड ब्याङ्कको केसमा कस्टमरको केसमा इन्ट्रेस्टेड नट इन्ट्रेस्टेड डिग्री अफ इन्ट्रेस्ट होइन कुनै नयाँ सेगमेन्ट अफ युजर आयो भने यसलाई के प्रोभाइड गर्ने होइन कुन सर्भिसेसहरू कहिले नै प्रोभाइड गर्ने डेटा त्यो क्लस्टरिङको कुराहरू आउँछ सो दिस इज हाउ इट ह्यापन्स देयर इज वान रिकर्सिभ लर्निङ प्रोसेस सो अब कुनै नयाँ कस्टमर आइरहेको छ कुनै नयाँ केस आइरहेको छ भने त्यहाँ प्रोसेस मात्रै हुँदैन यो कुरा पछि प्रोसेस भइसकेपछि लर्न पनि हुन्छ सो यसलाई हामीले फिडब्याक लुपमा हेर्छौँ यो लर्निङ कहिले पनि बन्द हुँदैन इफिसियन्सी कहिले 100% हुँदैन लर्निङ पनि कहिले रोकिँदैन सो इट ह्यापन्स साइमल्टेनियसली अल द टाइम सो उसो भए मैले एउटा इक्जाम्पल आज बिहान भर्खर युज गरेको इक्जाम्पल कि सो आई गो फर साइक्लिङ सो म साइक्लिङ गरेर आइसकेपछि आई टेक फोटोज अनि त्यो फोटोजलाई चाहिँ म बिफोर आई पोस्ट इट अलिक इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकिन्छ कि भनेर आई युज सम सफ्टवेयर होइन अनि आजकल यो फायरफ्लाई भन्ने एउटा एडोबेको सफ्टवेयर रहेछ सो आई अपलोड द फोटोज देयर त्यो फोटोमा चाहिँ मलाई इफ आई डोन्ट लाइक द ब्याकग्राउन्ड आई जस्ट सेलेक्ट द पेज एन्ड मलाई चाहिँ एउटा ग्रिन हिल्स बनाइदेऊ भनेर भन्छु कि होइन अनि
and it gives me a couple of outputs, 1, 2, 3 outputs दिन्छ र त्यो आउटपुट दिइसकेपछि I choose one. Okay, which do I choose? So I choose one, and it gives me that, okay. त्यो मन परेन भने I can change the command, and it keeps on changing it. It made my life very easy. Posting गर्नको लागि मैले एकदम पर्सनल लेभलको कुरा गर्दै यसमा. यस यो प्रोसेसमा चाहिँ मसिन लर्निङ, AI, डेटा, अघिल्लो कुरा how does it fit in? But where does it fit in? So machine learning को पनि अर्को सब पार्ट भनौँ भने एउटा डीप लर्निङ भन्ने पार्ट. अब डीप लर्निङमा हाम्रो इमेज प्रोसेसिङहरुको पार्ट. अब तपाई हुनुहुन्छ, तपाईको पछाडि एउटा ब्याकग्राउन्ड छ, साइकल छ. अब we have a lot of images like Adobe has or Google has, हैन? They have a lot of images. अनि उनीहरुको सिस्टममा के छ भने यो सबै इमेजेस ट्रेन गरेको छ, हैन? अब त्यो ट्रेनिङले गर्दा गुगलको सफ्टवेयरले मजाले डिटेक्ट गर्न सक्छ इज देयर अ ह्युमन अर नट. अब त्यो ह्युमन र साइकलको बीचको डिस्टिंक्सन इज द फर्स्ट पार्ट, हैन? अब्जेक्ट डिटेक्सन, हैन? ह्युमन डिटेक्सन, जेन्डर डिटेक्सन, अहिले त सेन्टिमेन्ट डिटेक्सन भन्छ, हैन? सो पहिला त यो अब्जेक्ट्सहरु हैन कति डिफरेन्ट थरीको अब्जेक्ट्सहरु छन्, द्याट इज वन थिङ पहिला डिटेक्ट गर्छन्. त्यसपछि जब डिस्टिंक्सन भइसक्यो भने इफ यु आर समवेयर इन कालीमाटी भेजिटेबल मार्केट, तपाईँले त्यो सिनलाई चेन्ज गरेर एउटा वाटरफल राख्नुहुन्छ, हैन? सो पहिला यो दुईटा लेयर्सलाई सेपरेट गर्नु पर्यो नि त, म्यान विथ द साइकल एन्ड देन द ब्याकग्राउन्ड. अब ब्याकग्राउन्डसँग त्यो सेपरेट डिट्याच भइसकेपछि तपाईँले नयाँ ब्याकग्राउन्ड त थप्न पाउनु भयो. अब कलर कोडिङको कुरा, अब तपाईको ठ्याक्कै बडीतिरको कलर कम्प्लेक्सन कस्तो छ अनि ब्याकग्राउन्ड कतिसम्म नेचुरल देखाउँछ, यो सबै कुरा पहिला यदि गर्न नसकिने पहिला कोही मान्छेले बसेर गर्नु पर्थ्यो. हजुर, someone has to be there to understand कुन कलर म्याचेस, कस्तो टेक्निकमा गर्ने, के त्यो टेक्निकलिटी अफ इट. अब अहिले बिकज द सिस्टम इज ट्रेन्ड इन सच अ वे, उले लर्न गरेको छ कि इट गिव्स यु that solution, instantly it gives you solution. That is something to do with my personal thing. But if we bring that to in business, last time I was talking to one of our professionals, we were talking about customer experience like capture because customer happy capture because we now have to make decisions on how to improve the customer service, so how do we do it? We go and ask customers, how do you like a service? We send an SMS, or we do a polling, how do you like the service? Maybe the service लिँदाखेरि र पोलिङ गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कुराले इन्फ्लुएन्स गरेर राइट आउला रङ आउला आफ्नो ठाउँमा छ. बट व्हाट इफ वी कुड क्याप्चर द मोमेन्ट व्हेन दे आर टेकिङ द सर्भिस के about how they are liking it. Now how do you do it? भन्दाखेरि like because technology is available right now, we could do it like कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आयो भने because customer, if say for example bank teller छ, so customer is there, so while the customer is taking their service, उसको facial expression, उसको body language के छ नि, त्यसैले नै टेलरको पनि facial expression र उसको body language त के छ नि त. So people we can understand, the system can understand कि को मान्छे खुसी छ, को मान्छे खुसी छैन. आजकल यो ह्याप्पी फेस टिकटक भनेको छ, राइट? बिकज हरेक सेल्सलाई तपाईँले हेर्छ. So now if camera the हरेक ब्याङ्कमा camera is already there. Now just if you use that image, live image, to determine the degree of happiness of that customer while taking the service, the gracefulness of the service provider while giving the service, like capture गर्न सक्यौं भने पनि, and if you can find the link त्यसमा राख्न सक्यौं भने, maybe we can quantify that in certain terms, and then maybe we can use that as a data source and to further process it and develop insights हजुरले भने जस्तो कि हाम्रो कस्टमर सर्भिसको डिग्री कस्तो छ भने. अब यसमा स्याटिस्फ्याक्सनको कुरा भन्नुभयो तपाईँले ब्याङ्कमा क्यामेराज एन्ड अल, हैन? क्यामेरा भन्दा पावरफुल अहिले आई डोन्ट थिंक कुनै अर्को मसिन्स अफ द टपिक. टेस्ला कार डज नट ह्याभ a lot of sensors. It just works on computer program and the cameras. अब ब्याङ्कमा रिटर्न हो, ब्याङ्कमा स्टाफिङ हुन्छ होइन हाम्रो. अब टेलरमा एउटा सर्टेन पिक टाइम हुन्छ टेलरको, होइन? अब किन त्यो मसिन इन्टेलिजेन्स युज गरेर जति बेला कस्टमर सर्भिसमा त्यति धेरै भिड छैन त्यो टेलरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि होइन? अब टप लेभल अब जुन अथोरिटिजहरू पनि छ उहाँहरू पनि होइन क्यास आउट क्यास इनमा ड्राइभ गर्न सकिन्छ कि एट अ सर्टेन टाइम, होइन? दे आर भेराइटी अफ टास्क एट अ ब्याङ्क अफ ब्रान्च अफ ब्याङ्कहरू, होइन? अनि त्यसरी टाइमको अकर्डिङ काम पनि रोटेसन गर्न सक्यो भने कस्तो राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ. सपोज आई गो टु एक्स ब्याङ्क, होइन? अनि मैले आज एउटा ब्याङ्कमा भर्खर एउटा कामले गर्दा मैले गएको थिएँ, आई डिपोजिटेड समथिङ एन्ड आई केम ब्याक, एकदम सिमलेसली भयो, थोरै टाइममा भयो. अब मेरो
ब्रेनमा बाँकी सबै नराम्रो एक्सपिरियन्सेस हरायो जस्ट बिकज अफ वान पर्टिकुलर मोमेन्ट. आजकल त कस्टमरलाई एट द मोमेन्ट चाहियो. त्यसमा इन्टेलिजेन्स एकदमै नेसेसरी छ. सेटिस्फ्याक्सन तपाईँले टाइम बचाउनु पऱ्यो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यो छ अहिले ब्याङ्किङको फ्लो. सो नाउ रोटेसन अफ द टास्क युजिङ बिजनेस इन्टेलिजेन्स, द्याट्स द फर्स्ट थिङ. सेकेन्ड अफ तपाईँले सेन्टिमेन्ट एनालिसिसको कुरा गर्नु, त्यो त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट. म कस्तो मुडमा गइरहेको छु, कसलाई हरि छ होइन. कोही मान्छे साँच्चीकै हरि छ भने कोही एउटा इन्टर्न जो एकदम अकुपाइड छैन एउटा ट्याब लिएर आएर सर तपाईँको के काम छ, यस्तो राम्रो एक्सपिरियन्स यदि कसैले दियो भने उसले त बाँकी सबै एकाउन्ट अर्को ब्याङ्कको सबै बन्द गर्छ. अथवा एउटा इकमर्सको कुरा गर्नु भने अर्कोबाट सप नै गर्दैन, स्टोरबाट सप नै गर्दैन. नाउ यु विल बी भेरी लोयल कस्टमर टुवर्ड्स द्याट पर्टिकुलर ब्रान्ड. सो ब्रान्ड बिल्डिङमा बिजनेस इन्टेलिजेन्स, एआई एन्ड दिस कम्प्युटर भिजनको कुरा जुन गरेको तपाईँ, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. Important need of that. Priority ma rakhnu paryo. Leadership should invest time and money, and it's priority ma narakhikyo time money invest garnu मन लाग्दैन रहेछ. As myself, I also lead a company, so कुनै पनि कुरामा चाहिँ if it's not doesn't come in priority, I don't spend my time and money to do that thing. पछि गरौँला भनेर राख्दो रहेछ. Now as time has come, I think now यदि त्यो एज अर्गनाइजेसनलाई चाहिने हो, कम्पिटेटिभ एडभान्टेज अर्गनाइजेसनले खोज्ने हो भने चाहिँ यस्तो आइटीको टुल बिना चाहिँ अब अलिकति च्यालेन्जिङ छ. And these tools are not expensive to be honest. तपाईँले manpower is the only thing that you require. कन्सल्टिङ कम्पनीजहरू छ नेपालमा पनि अब स्टार्टअप आउनु पर्यो. हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अब आइटी स्टार्टअपमा आउनु. We have a lot of IT companies, but you go to the websites of those companies, US based, UK based, Australia based. So हामीले लागिरहेको छ लाइक वाउ नेप्लिज आर गेटिङ द मनी, दे आर नट गेटिङ मनी. एक्चुअली ब्रेन ड्रेन पनि भइरहेको छ र भएको कुरामा पनि वी आर लाइक ड्रेनिङ आउट आवर क्यापिटल आउटसाइड होइन. बिकज यदि युके बेस्ड कुनै कम्पनी छ भने नेपालमै सबैले पैसा रोस् भनेर त उसले त्यो पैसा अरूमा इन्भेस्ट गर्छ नि. अब just to let you know that KFA BI भनेर हामीले we are coming out the unit, we are working with the bank currently to do your business analytics कुरामा. So hopefully our companies पनि आउँछ. Hopefully we'll also grow more and people will understand the value of it. एउटा अस्ति कुरा गरेको थिएँ हाम्रो कलेजको लागि because we also have a college. I was thinking एउटा कुरा गरिरहेको छौँ, why not invest in do something भनेर. We are in a research process अहिले चाहिँ कहाँबाट गर्छ भन्ने कुरा प्रोसेस. If you have some idea, please let us know. यो स्टुडेन्टहरूको एटेन्डेन्स लिनु साह्रै झमेला के. एभ्री डे हामीले टिचरले एटेन्डेन्स लिनु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो. अब इट्स लाइक एकदम च्यालेन्ज छ. मैले मेरो आफूलाई के भन्यो भने we already have a camera in our हरेक क्लासमा. नाउ क्यामेरा क्यान मेरो त गुगल फोटोज खोज भन्यो भने म जस्तो सबै म खोज्छ. सो गुगल फोटोज नो द्याट हु एम आई, मेरो आफ्नो फिचरले त उसले पत्ता लगाउँछ. यदि क्यामेराले राखेर उसले त्यो मान्छेको एन्ट्री टाइमलाई फर्स्ट एन्ट्री टाइमलाई क्याप्चर गर्ने हो र को मान्छे हो भनेर हालिदिने हो भने कसैले पनि अटेन्डेन्स लिनु नपर्ने रहेछ. स्टुडेन्ट आउँछ क्लासमा बस्छ, कति बेला आयो भने त्यसलाई थाहा पाइहाल्छ. यु कान्ट फेक इट, इट्स अ लाइभ स्ट्रिम, यु कान्ट फेक इट. त्यो उसले क्याप्चर भइरहेछ, को आइरहेको छ भने पनि थाहा पायो बिकज द फिजिकल फिचर. उसलाई अलरेडी हामीले त त्यो आफ्नो एभ्री डे आउने स्टुडेन्टलाई त हामीसँग डेटाबेस हुन्छ नि त भन्ने हो भने गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ द्याट आइडिया केम एन्ड द रिसर्च इज गोइङ अन कि कसरी गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भनेर. बट थिङ्स लाइक द्याट नट ओन्ली फर मेकिङ स्योर द्याट वी बनाउन हामी बिजनेसलाई बिल्डअप गर्दै गर्नुलाई मात्र पनि भने कि एफिसियन्सी ल्याउनको लागि, एकुरेसी ल्याउनको लागि, कन्फ्युजन हटाउनको लागि पनि यो टुल्सहरू पनि युज गर्न सकिएको रहेछ. द्याट्स अल्सो बिजनेस इन्टेलिजेन्स होइन र. अब 1 hour 15 minutes को lecture छ. After 1 hour भने पनि watch it. Okay, now it's time. Now 15 minutes. If I don't want to teach, attendance. Now I can waste 10 minutes of students' valuable time. त्यही त. Now यो एकदम राम्रो हो. यसको अल्टरनेटिभ पनि विदाउट क्यामेरा RFID स्टुडेन्ट आइडी कार्ड छ. RFID-बाट गर्नु. सो क्यामेराको केसमा पनि दिस इज नट द्याट डिफिकल्ट. फर्स्ट इयर प्रोजेक्टमै पनि कतिपय स्टुडेन्टले अब्जेक्ट रिकग्निसन, फेस रिकग्निसन सिस्टमहरू बनाउँछ. स्पेसली मैले पढाउने पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा म्याक्सिममको प्रोजेक्ट. सो या वी क्यान. So now if the word came up the word called Python, एकदम हाई, everyone talks about Python हैन. अब जहाँ गए पनि Python भन्छ. For someone who has only heard about this word called Python and knows this is a snake who breed, uहाँलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि where does Python come in all this picture data science को कुरामा? So Python is a programming language. Now we need to understand this programming language. Computer has its own language. Computer does not understand English, Nepali, and natural understandable languages. So now we have C programming and all those languages, traditional.
Now, those languages were very much connected with mathematics. And we, as a developer, we are more connected and inclined towards English. So, our कुनै पनि programming language यदि developer friendly बनाउनु छ भने we need to correlate it with English. All other programming languages, most of the languages, they are connected with mathematics. That's why it's very difficult to learn. But in case of Python, syntax completely इङ्ग्लिसमा बोलिरहेको छ कुरा गरिरहेको त्यस्तै एकदम सिम्पल एक्जाम्पलहरू दिनुहोस् त मलाई केही कुरा कन्सोलमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन अब सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा 7-6 लाइन्स अफ कोड ह्यास एन्ड लुपदेखि हुन्छ भने पाइथनमा सिम्पल प्रिन्ट एन्ड वाट एभर आई वान्ट प्रिन्ट ओके सो इट्स द्याट सिम्पल So Python is a simpler programming language. सिम्पलर एन्ड एउटा डेभलपर कम्युनिटी धेरै राम्रो भएकोले ओपन सोर्स टुल्सहरू हामीसँग धेरै छ अब डेटा साइन्समा तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो डेटा साइन्समा मलाई ग्राफ्सहरू अब जेनेरेट गर्नु पर्यो मिलियन्स अफ डेटा होइन मिलियन्स अफ एन्ट्रिज अफ डेटा सिक्नु त्यो मैले लाइक विदिन अ मिनट पिसी राम्रो छ भने विदिन अ मिनट 5-6 लाइन अफ कोडमा म गर्न सक्छु जो कि मैले एउटा हेलो प्रिन्ट गर्दा मलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा लाग्ने कोडहरू लेखेँ मेरो कम्प्लिट डेटालाई एनालाइज गरेर ग्राफको फर्ममा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेर नि अनि यो सबै ओपन सोर्स छ अब मलाई त्यसको लागि पनि कोड गर्नु पऱ्यो मलाई जस्ट आई निड टु नो म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीले यस्तो गरिरहेको छ मैले कम्प्युटर भिजनको कुरा गरिरहेको थिएँ ओपन सिबी र डिली लाइब्रेरीले काम गरिरहेको छ फ्रेमवर्क समटाइम्स होइन टेन्सर फ्लोमा हुन्छ द्याट्स इट्स भेरी इजी एज अ डेभलपर to code for all these complex. Okay, now let me tell like a manager is working in manufacturing unit, you know, like say IT को त्यति ठुलो programming language उसको understanding छैन तर ऊ he or she requires data science or like business intelligence गर्छु भने उसको मनमा आयो हैन I will also use it उसले आजको दिनमा हैन म Python सिक्छु अब I will do something भन्यो भने उसले वर्केबल अब एक्सपर्टिज लेभलमा प्रोफेसनली अफ पाइथनिक्स गरेर आफ्नो सर्भिस बेच्ने लेभलमा मेरो आफ्नै कामको लागि चाहिँ म पाइथनलाई एज अ टुल बनाएर म आफ्नो काम गराउँछु डेटाको इन्टरप्रिटेसन गर्छु ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेर्छु एनालाइटिक्स गर्छु भन्ने हो भने उसले त्यो कति समय एन्ड टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्छ होला छ इट डिपेन्ड्स अन इन्डिभिजुअल बट मैले यस्तो धेरै ट्रेनिङ चाहिँ कर्पोरेट लेभलमा लिएको छु सो आई थिङ्क द्याट 7 days would be more than 7 days. 7 days workable Python goes in understanding knowledge. 2 hours. So it's interesting, yeah. So maybe KFA and we can jointly do a Python for managers. What do you say? Let's do it. We have a great training platform which is running for 23 years now, and we do a lot of training programs. Maybe we will develop a product Python for managers. Amazing, yeah. Okay, so now अब यो सबै कुरामा हामीले गर्यौं प्रोग्रामिङको पनि कुरा गर्यौं डेटाको कुरा गर्यौं त्यसमा डेटाको मसिन लर्निङको के टिप्स एन्ड बिट्स कुरा गर्यौं अब यो सेक्युरिटी भन्ने वर्ड सो यो इज द पार्ट अफ डेटा साइन्स इट्स अ डिफरेंट थिङ व्हाट इज साइबर I would say cybersecurity is a different thing, but it is heavily being benefited by data science. But cybersecurity, what is it providing security to? Data. Identity, privacy. Now with this Apple ID, I guess all my data with this phone. And my fingerprint, everything it's on this phone. If I save I will lose everything. I will lose everything. So now cybersecurity term for me, this is very important because all of the data is in cloud. So while all the data is in cloud, cloud is understand like it is my access towards it, and I am eligible to access all the data. At the same time, if someone is faking it to be Rishabh and trying to get into it, if we don't have a very secure system, we'll lose it. Facebook को साथ हामीले यस्तो सुन्छौँ like 7 hours को लागि down. त्यो down किन छ? System power failure हुन्छ, data breach भएको हुन्छ. Now it's protecting itself. Now यहाँ एउटा अहिले इन्डस्ट्रीको कुरा हामीले गर्छौँ भने इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन 4.0 को बेसमा छ अटोमेसनको एजमा छ यो अटोमेसनको एजमा एउटा धेरै राम्रो टुल आएको छ ब्लकचेन जुन ब्लकचेन यो डेटालाई एकदमै सिक्योर गरेर व्हाट इज ब्लकचेन अलि त्यसमा बताउनु पर्छ blockchain is we have a chunk of data. Now what we are trying to do is we are trying to segment that data into hundreds of different places. And now you sabai blocks so then logical code go through chain of person. So legitimate access हो कि illegitimate access हो यो एकदमै मजाले डिटेक्ट गर्न सकिन्छ. Yes, I can crack one block. I can crack. So यसलाई ब्लकचेन को एक्जाम्पल प्रयोग गर्दा हामी युजरले बुझ्नुहुन्छ कि एक्जाम्पल लाइक ब्लकचेन कस्तो हुन्छ डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ डेटा.
अहिलेसम्म अब फेसबुककै म केस स्टडी गर्छु फेसबुकको केसमा के छ भने एउटा क्यालिफोर्नियामा सेन्ट्रल डेटाबेस त्यो सेन्ट्रल डेटाबेसमा सबै डेटा छ लगभग या रिजनल डेटा सेन्टर्समा सबै डेटा अब के गरेको छ भने हामीले यो एउटा रिजनल अफिसको डेटा है हन्ड्रेड्स अफ डिफ्रेन्ट सर्भर्समा हामीले डिसेन्ट्रलाइज गरेर राख्छौँ नो वी डु नट ह्याभ अल द डेटा एट वान पर्टिकुलर त अब ह्याक गर्नु पऱ्यो भने मैले एउटा सेन्ट्रलाइज डेटाबेसलाई ह्याक गरेर त भएन अब मलाई यो सबै ब्लकमा एटलिस्ट 51% अफ ब्लक त ह्याक गर्नु पऱ्यो द्याट्स अ भेरी डिफिकल्ट स्टफ टु डु होइन द्याट्स वाइ फेसबुकले त आफ्नो कम्प्लिट नेम नै चेन्ज गरेको छ फेसबुक इज नाउ मेटा मेटा स्ट्यान्ड फर मेटाभर्स which is supported by blockchain technology. So cybersecurity with blockchain. This is going to be a real game. कुनै पनि ठाउँमा कम्प्लिट डेटा भएन ब्लकमा बस्यो एउटा कम्प्लिट इन्फर्मेसन इज नाउ इन मेनी ब्लक्स सो त्यो ब्लक्स इज somehow connected if someone wants to look at the complete data there's a way to do it but if someone wants to hack this data or to manipulate this data they have to hack each and every block so telegraphic it is become the challenge. Suppose we have 100 servers and I cracked 10 servers अब जति बेलासम्म 11 मा पुग्छु फर्स्ट ब्लक चाहिँ रिकभर्ड भइहाल्छ सेकेन्ड ब्लक रिकभर्ड भइहाल्छ सो टेक्निकली द सिस्टम्स विल बी अनह्याकेबल. Okay, now let's move towards alikatay because we also provide education, IT education here in Nepal. I'm working BCS IT course specialized in cybersecurity and network technology. र म जहिले सुन्दा के भन्न खोज्छु भने cybersecurity भनेको we are providing security to the data. So that's we have to understand the structure of data, how it comes, what happens. सबै कुरा गर्नु पर्यो. We also have to understand how to make it more secure. ब्लकचेनको कुराहरू होला अरू विभिन्न फायरवलको कुराहरू होला. Then we also have to understand कि कोही मान्छेले आएर घरमै आएर त उसको कम्प्युटरको पेज खोल्दा त डेटा लिने होइन उसले त नेटवर्कबाटै लिनुपर्छ नेटवर्कै टुल हो उसले त्यहाँसम्म आउने टुल उसको नेटवर्कै हो सो नेटवर्क टेक्नोलोजी अल्सो हेज टु इज कनेक्टेड नेटवर्कबाटै ब्रिच हुने हो नेटवर्कबाटै एक्सेस हुने हो भनेपछि त्यो नेटवर्क टेक्नोलोजीलाई पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो सो यो तिनटै कुराको कम्बिनेसन भन्दाखेरि वी आर एक्चुअली अन्डरस्ट्यान्डिङ द होल डेटा साइन्सको पार्ट नै वी आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड इन दिस हाम्रो BCS IT प्रोग्राममा पढाएको छौँ. For those students who want to pursue it, the BCS IT course, what's the future like? Future is very bright, I would say, but when we will not only be into the academics, we want a industry academic partnership. The thing that KFA provides dual faculty system, where we have one academic professor and then a professor contributor who comes from the industrial background. Absolutely. Now this is very important. Well, I am teaching Python to my students. Fortunately, I also come from industrial background. But what about a professor who only knows the theoretical aspect? Yes. Have never been to a company. Yeah. Right? There are multiple cases like this. So yes, the professor is very much important. We cannot learn everything just by means of industrial contributors. Now, this is one thing that's very important. Now, apart from that, I'd like to add one thing that I get धेरै students like midlife crisis. They are in the Marty, US, Canada, Australia, Nepal, Nepal. Your part ma your private or government. Do you think your rules? Rule is we require a lot of startups from students. OYO college. OYO that was like biggest Airbnb like beat the biggest programs in by a 17-year-old guy. Yस्तै फ्लिपकार्टको कुरा गरौँ सचिन भन्छौँ दिने भन्छौँ आइआइटीमा पढ्दा पढ्दैछ हाम्रो नेपालमा यस्तो इक्जाम्पल धेरैसँग होइन हामी आइटीमा सेल्फ सफिसियन्ट हुँदैन होइन ब्रेनको कुरालाई अब चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्छ अहिले गभर्मेन्टको त म आई डोन्ट थिङ्क द्याट नेपाल हेज अ गभर्मेन्ट आई डोन्ट हेभ फियर टु से दिस वी डोन्ट हेभ गभर्मेन्ट इन नेपाल we are an orphan country when I see the IT thing here in this country. Because सबभन्दा पहिला त डिजिटल नेपाल मुभमेन्टको लागि हाम्रो अब गभर्मेन्टको बाट के एक्सपेक्ट नगरौँ कलेजले के गर्नु स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टर इज रिक्वायर्ड यदि स्टुडेन्टको साइडबाट एउटा आइडिया आइरहेको छ भने एउटा इन्डस्ट्रियल जुन हामीले डुअल फ्याकल्टिज राखेको छौँ राखेर हामीले एउटा स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टरको मोडलमा जानुपर्छ स्टुडेन्टको आइडियालाई नरिस गर्नुपर्छ र यो हामी मात्रै होइन यो त कोलाबरेट सबै कलेजेसहरू मिलेर गर्दा झन् बेटर हुनसक्छ एन्ड त्यहाँबाट के भयो जसरी अहिले इन्डियाले डिजिटल इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन 3.0 को डिजिटलाइजेसनमा किङ अफ द वर्ल्ड बन्न गयो डिजिटल किङ अफ द वर्ल्ड होइन हामी चाहिँ अटोमेटेड किङ अफ द वर्ल्ड हुन सक्छौँ त्यो पर्सपेक्टिभ अझै पनि स्टुडेन्ट लर्न गर्छौँ इन्डस्ट्रियल एक्सपर्टसँग
आफ्नो अब जुन एउटा 19 to 22 years या 18 to 22 years को ब्रेन हुन्छ नि त्यो धेरै नै राम्रो हुन्छ लाइक कुनै स्ट्रेस छैन होइन फ्यामिली स्ट्रेसहरू छैन उसले एक्सप्लोर गरिरहेको छ सबै कुरा साथीभाइहरूसँग सबै नयाँ नयाँ कुराहरू गरिरहेको छ त्यसलाई एक्सप्लोर गरेर बिजनेसमा कन्भर्जन गराउनु पर्यो आइटीमा एन्ड त्यहाँबाट एआई एउटा मेकानिजम आउँछ आइओटी आउँछ अब एग्रिकल्चरमा हामी हेरौँ न कति धेरै प्रब्लम छ त्यहाँको बिजनेस पर्सपेक्टिभ के छ पेस्टिसाइड कुन बेला छर्किनु पर्यो बिहान छर्केर साँझमा छर्केर त हुँदैन पेस्ट आएको बेला गर्दा भयो एउटा रेगुलर इन्टरभलमा हुनु पर्यो एउटै क्वान्टिटीमा हुनु पर्यो यसलाई चाहिँ सेन्सर्सको थ्रु मोनिटर गर्न सक्नु युजिङ इन्टरनेट अफ थिङ्स आइओटी एउटा एज अ टेक्नोलोजी हाम्रो सिलेबसमा छ त इन्डस्ट्रीसँग लिङ्क गराइ यसमा स्टार्टअप गराइ यो सबै लाइटलाई कन्ट्रोल गर्न गुगल होम एप्पल होम होइन त्यसलाई अटोमेट गर्न सक्यो अब म आफ्नो अपार्टमेन्टबाट आएको छु मेरो इन्डक्सन अन छ कि अफ छ म बिर्सिरहेको छु मैले विदिन अ 4 क्लिक मैले त्यसलाई अफ गर्न मिल्छ यस्तो डिभाइसहरू होइन अब मार्केटमा अझै छन् तर एक्सपोर्ट भएर इम्पोर्ट भएर बाहिरबाट आइरहेको हामी किन यसो एक्सपोर्टर गर्न सक्दैनौँ सो स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टर्स दिस इज द निड अफ द आवर यो डिजिटल टेक्नोलोजिजमा जुन लेटेस्ट कटिङ एज टेक्नोलोजिजहरू छ दिस इज द निड अफ द आवर एन्ड गभर्मेन्टबाट त आइएम रियली सरी गभर्मेन्टले त अब रेमिटेन्स बाहेक अरू गभर्मेन्टको एक्सपेक्टेसन पनि छैन बिकज म अहिले पिएचडी गर्न जाँदा म एकदम होल हार्टेड छु एभ्री डे आई एम अ भेरी इमोसनल म्यान एभ्री डे 15 मिनट्स त एटलिस्ट मेरो आँखामा अहिले पनि आँसु हुन्छ लिटरली आइ एम नट लाइङ सिइङ अल दिस स्टफ अहिले मलाई लाग्दैन कि मलाई नलेज मलाई इम्प्लिमेन्टेसनको मैले धेरै पार्ट्सहरू छुटाएँ भन्दैन स्टार्टअप गर्न मान्छेले के चाहियो लोन्स चाहिन्छ होइन एलन मस्कले लोन पाउँछ हि हेज 200 मिलियन नियरली $200 बिलियन एलन मस्कले लोन पाउँछ होइन आफ्नो कन्ट्रीमा एउटा जुनियर हाई स्कुल ग्रेजुएट्सले अन्त्यै लोन पाउँछ हाम्रो कन्ट्रीमा लोनको व्यवस्था छैन एजुकेसन लोन पनि छैन के एजुकेसन लोन लिनलाई 18 लाख 40 लाखको लोन लिनलाई उसले 2 करोडको प्रोपर्टी सो गर्नु मसँग त्यति प्रोपर्टी छ भने म किन लोन लिन्छु मेरो पेरेन्टले यदि 2 लाख पर मन्थ कमाइरहेको छ मसँग सेभिङ हुन्छ नि त्यो त आउट अफ सेन्सको कुरा त्यो त हामी अलिक धेरै वी आर पिरामिडमा हेर्ने हो भने बटम पिरामिडमा छौँ इन टर्म्स अफ एभ्रिथिङ होइन so in terms of development and everything, I mean, bottom pyramid, that's the reality. But the other reality is what to do. We're here. We have at least male generation, but we have chosen to be here, and we are here now. We have to live with that. So for us, we have to find ways. यही chaosमा पनि कसरी we can do best भन्ने खोज्नु बाहेक हामीसँग अल्टरनेटिभ छैन. We can't complain गरेर कसलाई कम्प्लेस गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन. And भनौँ न फ्युचर लिडर्स लाइक यु होइन जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपोजर लिएर आएर यहाँ आएर यु क्यान कन्ट्रिब्युट सो मेनी थिङ्स अब जति तपाईँले सोच्नु भएको छ कन्ट्रिब्युट गर्नु त्यति गर्नु सकेला नसकेला इट्स डिपेन्ड इन फ्युचर बट एटलिस्ट देयर विल बी अ कन्ट्रिब्युसन भन्ने कुरामा चाहिँ यही द्याट्स आवर कन्ट्रिब्युसन द्याट्स द पर्पस अफ आवर लाइफ इज make it better than what we got, you know. So better best होला नहोला we don't know, but better त बनाउन सकिन्छ. So त्यो माइन्डसेटबाट गर्ने हो भने मात्रै स्ट्रेस कम हुँदैन नभए त मान्छे स्ट्रेस भएर डिप्रेसनमा जान्छ यहाँ. टु बी अनेस्ट अहिले एन्टरप्रेन्योर्स यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरू छैन हाम्रो ब्रेनमा आइडियाजहरू छैनन् भन्ने छैन एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ भन्ने छैन तर यो जुन कन्ट्रीको एउटा डिमोटिभेसनको पार्ट रिजनले गर्दा चाहिँ ब्रेन ड्रेन भइरहेको हाम्रो रोल के छ भने मोटिभेट कसरी गर्ने स्टुडेन्टलाई पहिला आफू सेल्फ मोटिभेट त्यसपछि let's work on startups. We require a lot of startups. Let our students fail on 10 startups, but the 11th startup would be a success. Yeah, that's true. The KFA, we want to take the leadership in this thing. So earlier was a dual faculty system. We started from MBA, but dual faculty system got out. But we thought that why not bachelor? Why not IT? IT is also technical field. हामीले के पनि भन्यो एउटा हार्डवेयर पढाउने टिचर को आफ्नो एकाडेमिक उसको स्ट्रेन्थ छ उसले आफू टिचर बन्नलाई क्वालिफाइड हुनु पर्यो नि त सर्टेन लेभलमा क्वालिफाइड हुनु पर्यो उसले सिलेबस बुझ्नु पर्यो उसले थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभ कुरा गर्नु पर्यो तर त्यो रुममा पुतली सडकमा जो बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेर हार्डवेयर ल्यापटप खोल्दैन त्यो मान्छे त्यो रुममा भएन भने त्यो लर्निङ अपुरो हुन्छ कि सो एउटा एकाडेमिसियन मात्रै ल्याएर चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिने हो भने त्यो जति नै प्र्याक्टिकल भने पनि त्यति प्र्याक्टिकल हुँदैन क्या सो वाट वी थट वाज वाइ नट मिक्स दिस टु एउटा रियल आफ्नो एसएलसी नै पास किन नगरेको होस् उसले हार्डवेयर खोलेर बनाउनको लागि 20 वर्ष त्यहाँ काम गरेछ भने त्यो मान्छे त्यो क्लासरुममा हुनु पर्यो नि त वाइल दे टिच द स्टुडेन्ट्स यस एकाडेमिक प्रोफेसरले आफ्नो इन्साइट ल्याउनुहुन्छ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभ ल्याउनुहुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउनुहुन्छ रिसर्च ल्याउनुहुन्छ विच अल्सो इम्पोर्टेन्ट होइन भने त्यो हार्डवेयरको त्यो टेक्निसियन हु इज नट इभन एसएलसी पास होला तर ऊ रुममा बस्नु
को आफ्नै भ्याल्यु छ सो त्यो कुरा बुझेर हामीले आइटी कोर्समा पनि यो डुअल फ्याकल्टी सिस्टम ल्याएको छौँ आइएम ह्याप्पी द्याट हजुर जस्तो मान्छेले चाहिँ यसलाई एप्रिसिएट गर्नुभएको छ र मार्केट हाम्रो स्टुडेन्टले पनि एप्रिसिएट गरिरहेको छ एन्ड द्याट्स हाउ वी वान्ट टु मुभ फरवर्ड र यो प्रोफेसनल एन्टरप्रेन्योरसिप ग्रुपहरू हाम्रो छ क्या पिजी वी कल इट पिजी द होल इन्क्युबेसन सेन्टर इट्स अल अबाउट इन्क्युबेसन सेन्टर इट्स अल अबाउट बिकमिङ आइडिया pitching in, also finding investors for those ideas. Loan is a big problem. So we sweat equity राख्छ जसले काम गर्यो भने चाहिँ sweat को equity पाएर the investors come with the money. So त्यस्तो platform पनि हामीले create गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ. Yeah, that's what we expect from an organization like KFA. Yeah. Okay, so I think closing remarks about it. So we talk about a lot of things. Of course, this is a video podcast, so it's like detailed. Every कुरामा धेरै बस्न like some other time. I mean, we could go as a framework to make people aware what is data science, what is business intelligence, how is connected to the business. र कसरी हामीले युज गर्न सकिन्छ र किन पढ्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले गर्छ. Your last thought on like our viewers. So viewers हाम्रो अहिले म्यानेजर्सहरू हुन सक्नुहुन्छ एक्जिस्टिङ म्यानेजर्स पोटेन्सियल आइटी स्टुडेन्ट्सहरू हुनसक्छ ब्याचलर लेभलको अथवा हाम्रो अहिले एमबिए गर्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरू हुनसक्छ स्टार्टअप्सहरू हुनसक्छ एन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनसक्छ गभर्मेन्ट अफिसर्सहरू हेरिरहेको हुनसक्छ वाट डु यु वान्ट टु से टु अल अफ देम So first of all, to all the students, first for the students and everyone out there, learn a particular programming language. Coding is important. Coding is logic. Coding is the language of today. And I would suggest you to learn Python. It's beneficial for all. For everyone, I would love to add one thing. Please take this. Please try to build ideas. Try to build a great team and then work on startups. Don't be a job seeker. Let's be an idea giver and a job giver. Now, moreover, to the government, please we don't expect anything from you, but please at least don't backstab these innovators. That's what you're doing with these plans and policies that you will have. And to rest of the people, everyone, let's get connected. Let's get connected with the like-minded people. If you are a manager पनि हुनुहुन्छ कुनै ब्याङ्कको, why not you approach the colleagues? तपाईँ कुनै ठुलो corporate हाउसबाट हुनुहुन्छ, why don't you approach these clubs and student clubs, student groups or social media. You can learn a lot from these young technocrats. At the same time, तपाईले केही managerial aspect मा उहाँलाई provide गर्न सक्नुहुन्छ. यो collaboration जरुरी छ. अब यो collaboration हुन त गभर्नमेन्ट को साइडबाट यो academics र industry तिर हुन सक्छ. But let's omit this government. Let's have this industry and academic collaboration. Now this is very important. This is the need of that. तपाईले बाहिरबाट म एउटा लोन प्रोसेसिङको लागि एउटा स्टुडेन्टको म केसमा गएको थिएँ त्यहाँ इन्फोसिसको सफ्टवेयर युज गरिरहेको थियो एउटा ब्याङ्कले ट्रेड म्यानेजमेन्टमा. आई वाज लाइक नेपालमा यति धेरै कम्पनी छ F1 सफ्ट आई सल्युट देम द काइन्ड अफ रिस्क दे आर टेकिङ द काइन्ड अफ अब यो पार्टनर व्हाई डोन्ट यु प्रपोज अ ह्याकेथन टु आवर स्टुडेन्ट्स दे आर डिफरेन्ट क्वालिटी प्लिज मेक अ सफ्टवेयर. अब स्टुडेन्टले पनि थाहा हुन्छ ओके मैले यो पढेको कन्सेप्टबाट यस्तो रिक्वायरमेन्ट छ मार्केटमा. Now that's how this country will grow. यो लास्ट जेनेरेसन हो, यो लास्ट जेनेरेसन हो हाम्रो जसले कि यो कन्ट्रीलाई अब पनि होइन डेभलप बनाउने कि सधैँभरि अन्डर डेभलप गर्ने. सो नाउ दिस इज हाई टाइम, दिस इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड लेट्स अल अफ अस जोइन टु ग्रो दिस कन्ट्री. किन फरेन ल्यान्डमा अब ब्रेन ड्रेन भएर पनि जाँदा होइन हाम्रो आइडेन्टिटी प्लेस अफ बर्थ जहिले पनि पासपोर्टमा फरेन पासपोर्टमा पनि नेपाल नै भन्छ. सो यु कम फ्रम अ underprivileged country or underdeveloped country, त्यो एउटा black spot लिएर नपरौँ. Now it is our responsibility. Let's realize our responsibility. Let's get connected and let's grow together. Okay. Thank you, Rishabh Ji. Thank you. It was great talking to you. I think Rishabhको insight I learned a lot from मैले IT छोडेको. It's been years and years, but अब आज चाहिँ बस्दाखेरि अलिअलि vibe थियो त्यति बेलाको back when my old days पनि गएँ. कतिपय कुरा नयाँ कुराहरू I mean absolutely नयाँ कुराहरू पनि थाहा पाएँ. And अब थाहा पाएको मात्र चाहिँ I want to learn more. And I'm sure that I put my time code up pride to learn these things also. Again, thank you for being our teacher, our students are my mentor, our days ko lagi as a ramro as a resource. I wish you best of luck for your life, for your PhD, and hope to work with you soon. Thank you. Thank you so much.